ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਰੁਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਖਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ क्योंकि पंजाब की अर्थ व्यवस्था के उत्ते बहुत वड्डा इफैक्ट पैंदा। इस दे उत्ते हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री भखे ने। हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री ने मुड़मा बयान जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान के उत्ते दिता। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान सुनाने तो उस तो बाद हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री JP दलाल ने इस दे उत्ते की कुछ किया वो भी सुनावांगे। तो मैं अपने किसान वीरां नूं यही कहना चाहुंदा कि ये पंजाब थोड़ा पंजाब है, थोड़ी धरती, थोड़े पिंड, थोड़े लोग, थोड़े भैन भरा जो भी हैं इत्थे। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਮਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਝਾਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ नहीं होने देनी। अज तुहानूं पता है पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने। ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो। फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणे कर रहे करन, तुसीं उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता नूं कमज़ोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। और मैं आस करदा कि किसान आगू जिहड़े ने इस गल नूं जरूर समझणगे और जो साडी बेनती है उस गल नूं जरूर मन्नणगे। उन्हां वास्ते देख लो, एक दिन मेरे कोल आए और मेरे कोल इन्हां दे लीडर और कहा कि गन्ने का भाव घट है, असीं गन्ना दा वधाओ। मैं कहा तुसीं की चाहुंदे हो? वो कहंदे असीं 360 चाहुंदे। मैं कहा 360 सही, अज तो 360 है थोड़ा। यही तरीका हुंदा है काम करन दा और असी गन्ने का भाव उन्होंने ठीक किया। तो मेरे वीरों, अज मैं पहला तो थोड़ा सारे का धन्यवादी हाँ कि तुसीं आए हो। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस स्टेटमेंट के उत्ते आम आदमी पार्टी ने भी प्रतिक्रम दिता है। आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने इस दे उत्ते तंज कसे ने। उन्होंने सीधे तौर के उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ही निशाने के उत्ते लिया। देखो, खेती प्रधान सूबे के मुख्य मंत्री का यह कहना कि किसान खेती के काले कानूनों के विरुद्ध जिहड़ा एजीटेशन कर रहे हैं वो जाके दिल्ली करन, क्योंकि इस दे नाल सूबे की आर्थिकता उत्ते असर पैंदा, बिल्कुल गलत हैगा। इस कानूनों के खिलाफ ना केवल किसान लड़ रहे हैं बल्कि पंजाब का हर एक वासी, चाहे वह विद्यार्थी है, चाहे व्यापारी है, चाहे नौजवान है, वो खेती के काले कानूनों के खिलाफ है। क्योंकि इन्हां काले कानूनों का प्रभाव ना केवल किसानों पर पैना है बल्कि मजदूरों पर भी पैना है, व्यापारियों पर भी पैना है, मुलाजमां के उत्ते भी पैना है। और दूसरी गल जिहड़ा हैगा, इस बयान के थ्रू कैप्टन साहब किते जिहड़ा व्यापारियों के अते किसानों के विच दराड़ तां नहीं पैदा करनी चाहुंदे, क्योंकि जेकर आर्थिकता के प्रति वो इन्ने ही जिहड़े कि सिरद होंदे तां इह कानूनां दे खिलाफ लड़ाई तां सिर्फ 1 साल पहलां विढ़ी गई है। उस तो पहलां उन्होंने पंजाब की आर्थिक हालात सुधारन वास्ते की कीता कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी दसन, क्योंकि पंजाब की इंडस्ट्री तो उजड़ती जा रही है। और जे पंजाब दे विच इंडस्ट्री हुंदी तां इत्थे रोज़गार मिलदा और जिहड़ा साडा बजट हैगा जां साडे सिर जिम्मे जिहड़ा लोन लगातार वधदा जा रहा, पंजाब करजाई हुंदा जा रहा हैगा, ਉਹਨੂੰ ठीक करने वास्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की कीता, ਉਹ पंजाब के लोगों ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ। बल्कि ना केवल मोदी सरकार जिहड़ी कि किसानों के विरुद्ध हैगी है, जिन्नियां भी जानी कि पंजाब दे विच ਉਹ पॉलिसियां लागू कर रहे हैं, इन बिन जिहड़ा हैगा कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जिहड़ा मोदी साहब की पॉलिसियां दे उत्ते चल रहे हैं। रीसेंटली जिवें DAP दे विच पहिलां 80% जिहड़ी DAP सी ਉਹ सहकारी सभावां दे थ्रू वेची जाती सी ते 20% भी सिर्फ प्राइवेट सैक्टर नूं दित्ती जाती सी। खेतीबाड़ी विभाग मुख मंत्री साहब कोले हैगा और जिहड़े लेटेस्ट ऑर्डर आए ने ਉਹਦੇ मुताबिक जिहड़ा हैगा 50% ओपन मार्केट दे विच ते 50% सहकारी सभावां दे थ्रू दित्ती जाएगी। ये भी जिहड़ा हैगा खेती दे उत्ते जां कह लईए किसानी दे उत्ते सीधा प्रहार हैगा। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चाहीदा तां यह हैगा कि वह किसानां दा साथ दिंदे होए तो जाके मोदी साहब के दरां दे मूहरे जिहड़ा धरना लाउण और किसानां दा रज के साथ देण। और लेकिन वो सीधे जां असिधे तौर पर जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो मोदी का पक्ष पूरदे नज़र आउंदे आ। उधर रुक करांगे आम आदमी पार्टी के वल भी। आम आदमी पार्टी के वल्लों एक नवां वैब पोर्टल जारी किया गया। इस वैब पोर्टल के जरिए उन्होंने डोनेशन की मांग की है। जी हाँ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਪੋਸਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਗਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੰਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਤਕੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਧਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ, ਚੰਦਾ ਦਿਓ। ਚੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਵੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ? ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਈ NRIਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਗਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। NRIਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਹੀ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ। ਚਲੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਆਊ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਨਾ ਗਗਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿਖੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟ ਕਰਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅਗਰ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ 2022 'ਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਉਧਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਈਡੀ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਆਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਵ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕॉन्फ्रेंस के दरमियान क्या सुना। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहना चाहता हूं कि ये जो आपका प्रिंसिपल है, आपकी नीति है कि अगर आप एक अपने विरोधी राजनीतिक दल को इलेक्टोरली असैसिनेट नहीं कर पाते तो आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। आप जब चुनावों में हमें हरा नहीं पाते, आप जब आम आदमी पार्टी की राजनीतिक हत्या नहीं कर पाते तो आप हमारे किरदार की हत्या यानी कि हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए हम पर ये हमले कर रहे हो। ये प्रिंसिपल, ये जो आपकी नीति है, ये चलने वाली नहीं है। ये क्यों चलने वाली नहीं है ये मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ को देख और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को देख भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना डर गए हैं, इतना बौखला गए हैं कि आज उन्होंने अपनी सारी एजेंसियों के घोड़े खोल दिए हैं और सबको कहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं को बर्बाद करो। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 64 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 64 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਜੇ ਮੌਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਗਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 64 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਜੇ 53 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਹਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਇਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਜੋ ਕਹੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਤਮਨਗਰ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ MLA ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਆਤਮਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਆਤਮਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਟਰਮਸ ਤੋਂ MLA ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਆਤਮਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਚਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ 4 ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਦਰਜ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਫਰਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਲੈਕ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 18 ਸਤੰਬਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 650 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਧਰ ਰੁੱਖ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਈ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਖਿਲਾਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਘਰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਰੀ ਪਲੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੈਲੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਘੱਟ ਆਵੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੀਵਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਘਰ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਖੁਲਵਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਸੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਦਾਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰੇ ਨੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡਿਆ, ਡਾਇਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਖੂਹ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਹੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਰਤੀ। ਅੱਧੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਔਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਮਦ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 20 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। 20 ਕਰੋੜ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤਲਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਿਆ,
ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਔਰ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।